This call is now being recorded. Good morning, students. Hello, respond anyone? Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, thanks. Thank you. Very good morning. And the today topic, one more application of the Biot-Savart's law. That is the magnetic induction due to a solenoid. Already we have completed two applications. One is the induction due to straight conductor, and in last class, the induction due to circular loop. And the today topic, the induction due to the solenoid. Here the solenoid means it is a like a spiral spring. This is the solenoid shape. Like a spring in ballpoint pen or the spiral spring notebook type. There is a number of turns. It is the shape of the solenoid. So solenoid is formed by the conducting wire is wound, W-O-U-N-D, wound on a non-conducting, non-magnetic material like wood. Then it is the shape of the solenoid. So there is a solenoid. Suppose the length of the solenoid here, it is the solenoid figure. Suppose L is the length of the solenoid. And here the central dotted line, it is the axis of the solenoid. And here the small a, it is the radius of the solenoid. And there is a midpoint on the axis O, it is the center of the solenoid. And here there is a number of turns shown by small circuits. See here, there is two n's, one is the capital N and the other one is the small n in this topic. Here the capital N is the total number of turns, T-U-R-N-S, turns in the solenoid. And there are also small n. Small n means it is the number of turns per unit length. And here the length of the solenoid is L and the total turns capital N. So per unit length, that means in length L, the number of turns N, capital N. So per unit length, it is equal to capital N by L. Capital N by L, it is the small n. So small n is equal to capital N by L. So small n means it is the number of turns per unit length. Capital N means it is the total number of turns, and L is the length of the solenoid. Hence small n is equal to N by L. And there is another point P on the axis where the induction to be calculated. So it is a point P. And suppose the distance of the point P from the center of the solenoid is x. So our aim is to calculate the induction at point P. And suppose x is the distance of the point P from the center of the solenoid O. And suppose I is the current strength, I amperes of the current passing through this solenoid. So here the descriptive part of the solenoid is consider a long solenoid of length L, and there is capital N be the total number of turns in the solenoid, and I be the strength of the current passing through the solenoid,
let small a be the radius of the solenoid and O be the center of the solenoid, and let small n be the number of turns per unit length, which is equal to capital N by L. And imagine a point P at which the induction to be calculated is taken on the axis of the solenoid at a distance x from the center of the solenoid O. So in order to calculate the induction at point P, imagine the solenoid is divided into a number of small circular coils, COILs, small circular coils. That means the solenoid is obtained by placing the number of coils side by side. So we take a part of the solenoid, it becomes a coil. So here the solenoid imagined as divided into a number of small circular coils, and here such a coil is taken as AB. Let it dx be the its width of the coil. So AB is a small part of the solenoid, that means nothing but coil. Coil width is dx. It is denoted by AB. So in between AB there is some number of turns are there. So the number of turns between A and B is, we know that small n is the number of turns per unit length, but in between the length is the dx. So in the length dx, the number of turns equal to small n dx, small n dx, where small n means number of turns per unit length. So in the length dx, the number of turns are n dx, and it is the width is very very small, AB, and joined the point A to the point P. It is a dotted line, and other end of the coil B is also joined to the point P. And here at point P, the angle is theta. That means it is the angle between the two lines PB and the axis of the solenoid PO. So let theta be the angle between, or the angle made by the line PB with the axis of the solenoid. So here A is the radius of the solenoid. So AO is equal to capital A O, or OA is equal to small a, radius of the solenoid. The angle between PB and PO is theta. And there are the two dotted lines, PA and PB. And the angle between these two lines at point P is d theta. So angle APB is d theta. Angle BPO is theta. And this triangle is shown in figure B in enlarged view to the point P. Our aim is to calculate the induction at point P, and O is the center of the solenoid, and X is the distance of the point P from O. So it is a part of this solenoid figure. And AB is the width of the coil, and the AB is dx, and the line PB makes an angle theta with the axis PO of the solenoid, and the angle APB is d theta. So there is a normal drawn from the point A
on the line BP or PB. It is shown by AC. So AC is perpendicular line on the line PB. At C, the angle is 90 degrees, 90. So C is the foot of the perpendicular. See here, PA or PB, which is equal to R. So both are nearly equal because we select the AB is very, very small. The angle between PA and PB is d theta. So AC width or length is r d theta. So here PA is equal to smaller, PB is also equal to smaller because AB width is very, very small. AC is equal to r d theta, and at P, the angle between PB and PO is theta. So at B, the angle is also equal to theta. So there is a triangle ABC. At C, the angle is 90 degrees. So the opposite side of the 90 degrees is called as the hypotenuse, and the width AB is equal to dx, and AC is equal to r d theta, where d theta is the angle between PA and PB. ఏమో ఒకసారి ఈ ఫిగర్ చూసారు మీరు? ఈ ఫిగర్ ఏదైనా సరే ఈ మనకి అప్లికేషన్ వచ్చే ఈ స్ట్రైట్ కండక్టర్ కానీ, కాయిల్ కానీ, సోలనాయిడ్ కానీ ఏదైనా సరే మీరు ఫిగర్ ఒకటి క్యాచ్ చేయగలిగితే ఇంక మిగతాది చాలా ఈజీ అమ్మ. ఇన్ని కూడా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయాడ్ సావర్ట్స్ లా. బయాడ్ సావర్ట్స్ అంటే గుర్తుందిగా, డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/4π ఐడియల్ సైన్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్. కాబట్టి ఏదైనా సరే ముందు మనం బి కనుక్కోలేమని చెప్పాం. ముందు డిబి మాత్రమే కనుక్కుంటాము. ఆ డిబిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే బి వస్తుంది. బి అంటే చెప్పుకున్నాం ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఎంటైర్ కండక్టర్, మేబీ స్ట్రైట్ ఆర్ సర్క్యులర్ ఆర్ సోలనాయిడ్. డిబి అంటే ఏంటి? ఏ స్మాల్ పార్ట్. సో డిబి ఈజ్ ఇండక్షన్ ఎట్ ఎ పాయింట్ డ్యూ టు స్మాల్ ఎలిమెంట్ అనాలి. బి అంటే టోటల్ అనాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఒక సోలనాయిడ్ ఊహించాం. ఈ సోలనాయిడ్ అనేది మనకి ఈ లాస్ట్ ఫిగర్ చూపించినట్టు మనకి ఏంటంటే మన బాల్ పాయింట్ పెన్ లో ఉండే స్ప్రింగ్ కానీ, లేకపోతే మీరు వాడే ఈ రికార్డ్స్ స్పైరల్ నోట్ బుక్ ఉంటాయి కదా, వెనకాల ఉండే స్ప్రింగ్ షేప్ లో ఉండే దాన్ని మనం సోలనాయిడ్ అంటాం. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ అన్ని కూడా 1 by 1 సైడ్ బై సైడ్ పెడితే కనెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అదే సోలనాయిడ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ కాంబినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సోలనాయిడ్. అలాంటి సోలనాయిడ్ ఒకటి తీసుకున్నాము. ఈ సోలనాయిడ్ లో యొక్క లెంగ్త్ ఎలా అనుకుంటున్నాము? ఈ ఫిగర్ ఏలో చూపించినట్టు. ఒకసారి ఈ ఫిగర్ ఈ ఎల్ లెంగ్త్ లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి అంటే క్యాపిటల్ ఎన్ అనే టర్న్స్ ఉన్నాయి. సో ఎల్ ఇస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది సోలనాయిడ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఇస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ అనేది ఎంత లెంగ్త్ లో ఉన్నాయి? ఎల్ లెంగ్త్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి యూనిట్ లెంగ్త్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఏం చెప్తాము? ఎల్ లెంగ్త్ లో ఎన్ కాబట్టి యూనిట్ లెంగ్త్ అంటే ఏం చెప్తే ఎన్ బై ఎల్గా, క్యాపిటల్ ఎన్ బై ఎల్. అంటే క్యాపిటల్ ఎన్ బై ఎల్ అంటే ఏంటి? యూనిట్ లెంగ్త్ లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. బట్ క్యాపిటల్ ఎన్ బై ఎల్ అంటే ఏం చదువుకోవాలి మనం? నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ అనాలమ్మా. ఎన్ బై ఎల్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్. దాన్ని సింబలే స్మాల్ ఎన్ అంటాం ఇక్కడ. కాబట్టి స్మాల్ ఎన్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్. క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే ఏంటి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ సోలనాయిడ్ ఇన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఎల్. అలాగే ఈ సోలనాయిడ్ యొక్క రేడియస్ ఏ అంటున్నాము. ఈ సోలనాయిడ్ సెంటర్ లో చూపించిన డాటెడ్ లైన్ అనేదేమో యాక్సిస్ ఆఫ్ ది సోలనాయిడ్ అంటున్నాము. ఈ ఓ అనేదేమో సెంటర్ ఆఫ్ ది సోలనాయిడ్. ఈ సోలనాయిడ్ లో ఉండే ఈ టర్న్స్ లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఐ యాంపియర్ అనుకుంటున్నాము. అలాగే ఓ నుంచి ఈ సెంటర్ నుంచి పి అనే పాయింట్ ఒకటి మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాము. మన ఎయిమ్ ఏంటంటే పి దగ్గర ఇండక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ పి అనే పాయింట్ ఈ ఓ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉందనుకుందాం? ఎక్స్ దూరంలో ఉందనుకుందాం. కాబట్టి మన ఎయిమ్ ఏంటి? పి దగ్గర ఇండక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పి దగ్గర ఇండక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ప్రీవియస్ టాపిక్స్ ప్రకారం ఏం చేసాం? ఇచ్చిన కండక్టర్ ని చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేసాం అనుకోవాలిగా. అలాగే ఈ సోలనాయిడ్ ని చిన్న చిన్న పీసులుగా డివైడ్ చేసాం, స్మాల్ ఎలిమెంట్స్. అందులో ఒక పీసే ఈ ఏబి. కాబట్టి ఏబి అనేది నథింగ్ బట్ కాయిల్ అనాలి. ఇది కాయిల్. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సోలనాయిడ్.
సాలిడ్ ని చిన్న చిన్న పీసులు చేస్తే ఏమొస్తాయి, కాయిల్స్ వస్తాయి కదా. అలాగే ఇక్కడ ఏబి అనేది ఒక కాయిల్. ఈ కాయిల్ విడ్త్ ఎంత అనుకుంటున్నాం మనం, డిఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ డిఎక్స్ లెంగ్త్ లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి మనకి, పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ అంటే స్మాల్ ఎన్ అన్నాక డిఎక్స్ లెంగ్త్ ఎన్ ఒకటి అంటే మీరు ఎన్ డిఎక్స్ అనాలి. ఏ అని రాయాలి, స్మాల్ ఎన్. సో స్మాల్ ఎన్ డిఎక్స్ is the number of turns are existing between A and B of width dx. కాబట్టి ఈ ఏబి మధ్య డిఎక్స్ విడ్త్ లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ స్మాల్ ఎన్ ఇంటూ డిఎక్స్, వేర్ స్మాల్ ఎన్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై ఎల్ అనుకుంటున్నాం. తర్వాత మనం ఏం చేసామంటే మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఈ ఏని పిని కలిపాము ఒక డాటెడ్ లైన్, అలాగే బిని పిని కూడా కలిపాము. ఇదే ఈ బి ఫిగర్ కూడా చూడండి ఒకసారి. ఈ సాలిడ్ ఇది ఇందులో దీన్ని ఎన్లార్జ్ చేసిందే ఈ బి ఫిగర్, ఎన్లార్జ్డ్ వి అన్నాం చూడండి ఒకసారి. మనం ఏమేంటంటే పి దగ్గర ఇండక్షన్ కావాలి. ఈ పి అనేది ఓ నుంచి ఎంత దూరం ఉందో ఎక్స్, ఏబి యొక్క విడత ఎంత అంటున్నాము డిఎక్స్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే పిఏ కలిపాము, పిబి కలిపాము, అలాగే ఈ పిబి లైన్ పిఓతో చేసే యాంగిల్ థీటా అంటున్నాం, అది యాంగిల్ థీటా. ఈ యాంగిల్ థీటా కాబట్టి బి దగ్గర యాంగిల్ కూడా థీటా అవుతుంది. అలాగే పిఏ ఆర్ అనుకుంటున్నాం, స్మాల్ ఆర్, పిబి కూడా స్మాల్ ఆర్. అంటే ఏంటి, ద కన్సిడర్డ్ కాయిల్ ఏబి ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ పి అని. మన పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్, పిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఏబి అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్. అలాగే పిఏకిను పిబికి మధ్య యాంగిల్ డి థీటా అంటున్నాం. సో డి థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ పిఏ అండ్ పిబి. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఏ నుంచి ఈ పిబి లైన్ మీదకి ఒక నార్మల్ గీసాం, దానికి ఏసీ అని పేరు పెట్టాం. సో ఏసీ ఈజ్ ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఏ ఆన్ ద లైన్ పిబి. ఏ నుంచి పిబి లైన్ మీదకి ఏం గీసాం, ఒక నార్మల్. నార్మల్ అంటే సి దగ్గర యాంగిల్ ఎంత, 90 degrees. సో సి ఈజ్ కాల్డ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్. సో డ్రా ఏ నార్మల్ లైన్ ఏసీ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఏ ఆన్ ద లైన్ పిబి అండ్ ద యాంగిల్ ఎట్ సి ఈజ్ 90 degrees. బట్ మనకు తెలుసుగా 90 degrees కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమంటే హైపోటెనస్. కాబట్టి ఇక్కడ హైపోటెనస్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ అని చూడండి, ఏబిసి. సి దగ్గర యాంగిల్ ఎంత, 90 degrees, 90. బి దగ్గర యాంగిల్ ఎంత, థీటా. ఈ థీటా ఎందుకు వచ్చింది, పి దగ్గర యాంగిల్ థీటా కాబట్టి ఈ ఎక్స్టీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి థీటా, కాబట్టి ఇది కూడా థీటా అవుతుంది. ఏబి విడ్త్ ఎంత, డిఎక్స్, ఏసీ ఎంత, ఆర్ డి థీటా. ఈ ఫిగర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు. కాబట్టి ఇక్కడ రకరకాల ట్రయాంగిల్స్ వచ్చాయి. ఈ ట్రయాంగిల్ మనకి ఈ ట్రయాంగిల్స్ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఇవన్నీ కూడా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్. ఏబిసి అనేది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఎందుకని సి దగ్గర 90 degrees. అలాగే ఇక్కడ ఇంకో ట్రయాంగిల్ చూడండి, పిబి. ఇది మనం ఏ పాయింట్ ఓ అని కూడా అనుకోవచ్చు, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ సెంటర్ అనుకుంటే. ఇది ఏ, ఇది ఎక్స్, లేకపోతే పిఏఓ. ఏఓ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది సోలనాయిడ్. ఏ అంటున్నాను కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి ఈ ఫిగర్ ను బట్టి డిబి అనేది ఒకటి వచ్చింది చూడండి. డిబి అంటే ఏంటి, ఇట్ ఇస్ ద ఇండక్షన్ ఎట్ పాయింట్ పి డ్యూ టు ఏ కాయిల్ ఏబి. దానికి ఫార్ములా ఏం రాసాం, μ0 ఇంటూ ఎన్ డిఎక్స్ ఐ ఏ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. ఇది కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండొచ్చు మీకు, ఎందుకంటే ఇది మనకి లాస్ట్ చెప్పాం ఏంటి, నిన్న ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పింది ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. ఎందుకంటే దీని మీద డిపెండ్ అయ్యే ఇప్పుడు సాలినాయిడ్ అనేది ఉంది. కాబట్టి ఒకసారి నిన్నటి క్లాస్ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఒకసారి చూడండి. ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ లూప్ అన్నాం కదా, it is a loop. O is the center, AB is the small element, length dl, current I, radius of the loop A, and the distance point P is x. Distance P from the element is R,
there is angle phi, theta is the angle between the length of the element and the line joining element and the point P. And the dB is resolved in two components, dB cos phi and dB sin phi. dB cos phi vertical direction, dB sin phi along the x-axis, along the axis. And consider other element A dash B dash, exactly opposite to AB. And here the dB is in this direction due to A dash B dash. And again resolved into two components, dB cos phi and dB sin phi. But dB cos phi components are cancelled, but dB sin phi are added and then చెప్పి నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి dB sin phi అనేది మనకి ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ వల్ల వచ్చే ఇండక్షన్, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ వల్ల. సో టోటల్ ఇండక్షన్ అంటే dB sin phi అన్నాగా. సో dB అంటే అక్కడ బయాట్స్ అవర్స్ లో μ0/4 ఐడియల్ sin theta by r square, but sin theta is equal to 1 since theta is equal to 90 degrees అని చెప్పుకున్నాం. అలాగే sin phi అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ప్రకారం ఈ దగ్గర యాంగిల్ phi అనుకుంటున్నాం కదా. కాబట్టి దీని ప్రకారం sin phi is equal to ఏమవుతాం, sin అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెనస్ కాబట్టి a by r. సో sin phi is equal to a by r రాయొచ్చు. అలాగే r స్క్వేర్ is equal to ఏం రాయొచ్చు, a స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ ఈ ట్రయాంగిల్ బట్టి. కాబట్టి దీని ప్రకారం sin phi అంటే a by r రాశాము. sin phi is equal to a by r రాశాము. కాబట్టి a by r అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అది బయటకు తీసుకొచ్చాము. ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఏ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అన్నా. బట్ టోటల్ రావాలి కాబట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ అంటే ఎల్ అంటాము. ఎల్ అంటే ఏంటి, టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లూప్. టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది లూప్. ఈ సర్కంఫరెన్స్ అంటే 2πa. ఏ అంటే ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ ది లూప్. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ ప్లస్ లో 2πa రాయించాం. ఆ 2πa రాసాము. అలాగే మనకి ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఆర్ ప్లస్ లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు, లేకపోతే హోల్ పవర్ హాఫ్ అని చెప్పి రాసాం. ఇక్కడ కామన్ కొన్ని లెటర్లు క్యాన్సిల్ అయినాయి కాబట్టి ఫైనల్ గా మనకి ఏమొచ్చింది, μ0 I a స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 అన్న. ఇదేంటిది, మనం తీసుకున్న లూప్ లో ఒక టర్నే ఉంటాయి. ఈ పాయింట్ క్యాచ్, ఎందుకంటే దీన్ని ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం సాలినాయిడ్ లో యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఏ లూప్ విత్ సింగిల్ టర్న్ అంటే ఈ ఫార్ములా రాయాలి. B ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 I a స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. ఇక్కడ μ0 అంటే పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్, I అంటే కరెంట్ స్ట్రెంగ్త్, A అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది లూప్, X అంటే మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇండక్షన్ కావాలో ఆ పాయింట్ కి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ నుంచి. ఇదేంటి సింగిల్ టర్న్ కి ఈక్వేషన్ 1 అన్నది. అదే ఈక్వేషన్ 2 దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, సపోజ్ దేర్ ఇస్ n టర్న్స్ ఉన్నాయి అనుకో, అప్పుడు n బై టచ్ రేట్. బట్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 కి 2 కి తేడా ఏంటి, ఇక్కడ n అనేది లేదు 1 లో, అంటే ఇట్ ఇస్ ద ఇండక్షన్ డ్యూ టు సింగిల్ టర్న్ అని. మరి ఈక్వేషన్ 2 లో n వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద ఇండక్షన్ ఎట్ పాయింట్ P డ్యూ టు ఏ కాయిల్ విత్ n టర్న్స్. క్యాపిటల్ n టర్న్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే కాబట్టి n బై టచ్ కాదు. కాబట్టి suppose the coil consisting n turns, so the induction is expressed as B is equal to μ0 capital N I a square by 2 into a square plus x square whole power 3/2 Tesla or Weber per meter square. దీన్ని బట్టి మళ్ళీ టూ కేసెస్ అనుకున్నాం. ఏంటి, సపోజ్ x is equal to 0. x is equal to 0 అంటే ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు, ఎట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్. x ప్లస్ 0 పెడితే ఏమవుతున్నప్పుడు డినామినేటర్ లో a క్యూబ్ పైన a స్క్వేర్, కాబట్టి μ0 NI by 2a వస్తుంది. ఇక్కడ ఎట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్ అంటే we substitute 0 in place of the x, then we get the induction at the center of the loop. ఒకవేళ మనం తీసుకున్న లూప్ అనే యొక్క రేడియస్ తక్కువ, పాయింట్ P డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందనుకో, అప్పుడు ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు డినామినేటర్. అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది, μ0 NI a స్క్వేర్ బై
2x cube. ఇప్పుడు the induction at very far away from the center of the loop. అది మనం 2 cases గా మన ప్రీవియస్ క్లాస్ లో తీసుకున్నాం. కాబట్టి mu naught n I by 2a ఏమో at the center of the coil where x is equal to 0. And suppose x much greater than a, that means the point P is very far away from point O, center of the loop. Then we neglect a square in the denominator, then the remaining quantity mu naught n I a square by 2xp. ఇది మన ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చదువుకున్నాం. కాబట్టి ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఫైనల్ ఫార్మ్ ఏంటి, డ్యూ టు n టర్న్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ b is equal to mu naught n I a square by 2 into a square plus x square whole power 3/2 అనే ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఈ రోజు వాడుకుంటున్నాం. సో ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ we already get the induction due to a circular coil of n turns as b is equal to mu naught n I a square by 2 into a square plus x square whole power 3/2. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ b కూడా ఎలా చేంజ్ అవుతున్నది కూడా మనం గ్రాఫ్ తీసి తెలుసుకోవచ్చు. ఎట్లా, సపోజ్ x is equal to 0 అన్నాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, b is equal to mu naught n I by 2a అవుతుంది. అంటే డినామినేటర్ వాల్యూ తగ్గితే ఏమవుతుంది, b వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా. కాబట్టి we get the maximum induction at the center of the loop. x వాల్యూ పెరుగుతున్న కొద్ది b వాల్యూ ఏమవుతుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది. x వాల్యూ పెరగడం అంటే the point P is moves away from the loop. సో మనకి గ్రాఫ్ తీసినట్లయితే దీనికి డిస్టెన్స్ వర్సెస్ ద ఇండక్షన్ ఈ విధంగా చూపించవచ్చు. సో ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ది ఇండక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్టెన్స్, the distance values are taking along the x-axis and the corresponding b values along the y-axis తీసుకుంటే మనం చెప్పుకుంటున్నాం x ప్లస్ లో 0 రాస్తే ఎక్కడో ఏ పాయింట్ వచ్చినట్టు, సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్ ఓ ఆరిజిన్. కాబట్టి అక్కడ ఇండక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మాక్సిమం. టువర్డ్స్ రైట్ ఆర్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, దట్ మీన్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్ the induction gradually decreases with increase of the distance. కాబట్టి x పెరుగుతున్న కొలది either it towards right or towards left, it is sorry on both sides of the center, as the distance increases the induction b gradually decreases. So the induction has the maximum value at the center of the loop. కాబట్టి మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్ ఓ దగ్గర b ఎక్కువగా ఉంటుంది, టువర్డ్స్ రైట్ పోయినా టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఎటైనా సరే x వాల్యూ పెరుగుతున్న కొలది ఇండక్షన్ వాల్యూ గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతూ ఉంటుంది. అది కూడా మనం ఇక్కడ ఎలా చూపించామంటే ప్లస్ a/2 మైనస్ a/2 వరకు ఈ తగ్గేది ఎలా ఉంటుందంటే యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. సో నియర్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ a/2 ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్ ద ఇండక్షన్ డిక్రీజెస్ యూనిఫామ్లీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ అని చెప్పచ్చు. ఇది వేరియేషన్ ఆఫ్ ది ఇండక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్టెన్స్ అని చెప్పచ్చు. కాబట్టి ఈ కాయిల్ లో మనకు కావాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే ఇదమ్మా, ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాం, mu naught n I a square by 2 into a square plus x square whole power 3/2 అనే ఫార్ములా ఈ రోజు మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇక్కడ క్యాపిటల్ n అంటే ఏంటి, దాని అర్థం మనం తీసుకున్న కాయిల్లో n టర్న్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు తీసుకున్న సాల్నాయిడ్ లో చిన్న చిన్న పార్ట్లుగా డివైడ్ చేసామన్నాగా, అందులో పార్ట్ పేరు ఏం పేరు పెట్టామో ఏబి అని పెట్టాం. ఏబి లెంగ్త్ ఎంత అన్నాం, డిఎక్స్ అన్నాం కదా. మరి డిఎక్స్ లెంగ్త్ లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి, స్మాల్ n ఇంటూ డిఎక్స్ ఉన్నాయి కదా. స్మాల్ n అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ అన్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ స్మాల్ ఈ క్యాపిటల్ n ప్లేస్ లో మన ఇండక్షన్ డ్యూ టు స్మాల్ కాయిల్ ఆఫ్ విడ్త్ dx, దట్ ఈస్ ఏబి అంటే ఏం రాయాలి మనం, క్యాపిటల్ n తీసేసి n dx రాస్తే చాలు. ఫార్ములా చూడండి ఒకసారి, b is equal to mu naught n I a square by 2 into a square plus x square whole power 3/2. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనం తీసుకున్న కాయిల్లో n టర్న్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఇండక్షన్ b. కానీ ఈ రోజు మనం సాల్నాయిడ్ ఏం చేసాం, చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేసాము. అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ అంటే ఒక్కొక్క కాయిల్ అని. ఆ కాయిల్కి విడితే ఏమన్నాం, పేరు పెట్టాం ఏబి అన్నాం. ఏబి లెంగ్త్ ఎంత అనుకుంటున్నాం, డిఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. కానీ డిఎక్స్ లెంగ్త్ లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉంటాయంటే ఏం చెప్పాలి మీరు, ఎన్ డిఎక్స్ అనాలమ్మ. కాబట్టి ఈ క్యాపిటల్ ప్లస్ లో ఏం రాస్తే చాలు, మనం స్మాల్ ఎన్ డిఎక్స్ అని రాస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, పి దగ్గర ఇండక్షన్ డ్యూ టు కాయిల్ ఏబి
అది ఇక్కడ రాశాను చూడండి ఒకసారి. సో డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 1 చూడండి. మ్యూ నాట్ మన ప్రీవియస్ టాపిక్ ఏం రాసాం, క్యాపిటల్ ఎన్ రాసాం, ఎందుకంటే అక్కడ టోటల్ టర్న్స్ క్యాపిటల్ ఎన్ అనుకున్నాం కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న సాలినాయిడ్ యొక్క ఒక పార్ట్ లో ఏబి పేరు పెట్టాంగా, ఏబి లెంగ్త్ ఎంత అన్నాం, డిఎక్స్ అనుకుంటున్నాంగా. కాబట్టి ఆ డిఎక్స్ లెంగ్త్ లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ డిఎక్స్ టర్న్స్ ఉన్నాయి. స్మాల్ ఎన్ రాయాలి. స్మాల్ ఎన్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్. కాబట్టి డిఎక్స్ లెంగ్త్ లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉంటాయి, ఎన్ డిఎక్స్. కాబట్టి మ్యూ నాట్ n dx I a square by 2 into a square plus x square whole power 3/2 Weber per meter square or Tesla. ఇక్కడ టర్మ్స్ ఓకేగా. ఏంటి, మ్యూ నాట్ అంటే పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్, స్మాల్ ఎన్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్, డిఎక్స్ అంటే ఏంటి, లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కాయిల్, ఐ అంటే ఏంటి, కరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ పాసింగ్ త్రూ ద సోలనాయిడ్, ఏ అంటే ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ ది సోలనాయిడ్, ఎక్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇండక్షన్ కావాలంటున్నాం, పి. ఆ పి యొక్క డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి, సెంటర్ ఆఫ్ ద సోలనాయిడ్ ఓ నుంచి. కాబట్టి డిబి అనేది వచ్చింది కదా. కాబట్టి బి రావాలంటే ఏం చేయాలి, డిబిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే చాలు. కాబట్టి ఇక్కడ చిన్న మన ట్రయాంగిల్స్ అనుకున్నాం కదా మనకి ప్రీవియస్ లో. ఇక్కడ 2-3 ట్రయాంగిల్స్ వచ్చాయి కమ్మా. ఒకటి అన్ని కూడా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, ఏబిసి తీసుకోవాలి. ఏబిసి ట్రయాంగిల్ నుంచి సైన్ థీటా ఏమవుతాం, బి దగ్గర యాంగిల్ థీటా, సి దగ్గర యాంగిల్ 90 degrees. సికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి, ఏబి. ఏబి విడ్త్ ఎంత, డిఎక్స్, అంటే ఏబి లెంగ్త్ డిఎక్స్. ఏసి ఎంత, ఆర్డి థీటా. ఆర్డి థీటా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది తెలుసుగా, పిఏకి పిసికి మధ్య యాంగిల్ డి థీటా, పిఏ లెంగ్త్ ఆర్. కాబట్టి ఇది ఆర్క్ కాబట్టి మనకి ఇది డి థీటా. కాబట్టి ఈ లెంగ్త్ ఏసీ ఎంత అవుతుంది, ఆర్డి థీటా అవుతుంది. కాబట్టి ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డి థీటా, ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్. కాబట్టి మనకి ఈ ఏబిసి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి సైన్ థీటా అంటే ఏ రాయొచ్చు, సైన్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ కదా. కాబట్టి సైన్ థీటా ఫ్రమ్ ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ రాయొచ్చు, ఏసీ బై ఏబి రాయొచ్చు. ఒకసారి చూడండి ట్రయాంగిల్. So from the right angle triangle ABC, sin theta is equal to AC by AB. But AC is equal to RD theta. AB is equal to DX. So sin theta is equal to right? RD theta by DX right? ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాం. sin theta is equal ఏమొచ్చింది మనకి, RD theta by DX. కాబట్టి sin theta is equal to RD theta by DX అంటే మనకి DX కావాలి. కాబట్టి డిఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుపోతే ఏమొస్తుంది మనకి, ఆర్ డి థీటా బై సైన్ థీటా. అలా ఇక్కడ మనకి ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇంకోసారి ఫిగర్ చూడండి. ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు, ఇది ఇక్కడ ఆర్ ఉంది కదా, పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్, పిబి ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఆర్. ఎందుకని, ఏబి ఈజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్, పిఓ ఎంత ఎక్స్, ఓఏ ఎంత ఏ, రేడియస్ ఆఫ్ ది సోలనాయిడ్. కాబట్టి ఈ పైథాగరస్ సిద్ధాంతం అంటాం కదా, పైథాగరస్ థీరం, ఆర్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఏం రాయొచ్చు మనం, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఒకసారి చూడండి ఒకసారి. సో ఫ్రమ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, సైన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డి థీటా బై డిఎక్స్, ఆర్ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డి థీటా బై సైన్ థీటా. According to Pythagoras theorem, a square plus x square is equal to r square. కాబట్టి ఆర్ క్యూబ్ రావాలంటే ఏం చేస్తే సరిపోతుంది, హోల్ పవర్ 3/2. మనకి డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఎన్ డిఎక్స్ ఐఏ స్క్వేర్ బై 2 into a square plus x square హోల్ పవర్ 3/2 కదా మనకి ఉంది ఈక్వేషన్ ఈ ఫార్ములా. అది డిఎక్స్ ప్లస్ లో ఏం రాయొచ్చు మనం, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ లో ఆర్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. డిఎక్స్ ప్లస్ లో ఏం రాసాం, డిఎక్స్ ప్లస్ లో ఆర్ డి థీటా బై సైన్ థీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. కాబట్టి ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఆర్ ఉంది, డినామినేటర్ ఆర్ క్యూబ్ ఉంది. కాబట్టి ఒక ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతుందిగా. సో మ్యూ నాట్ ఎన్ ఐ ఏ స్క్వేర్ డి థీటా బై 2r స్క్వేర్ సైన్ థీటా. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే ఎలా రాసుకోవచ్చు, మ్యూ నాట్ ఎన్ ఐ డి థీటా బై 2 సైన్ థీటా. పైన ఏ స్క్వేర్ ఉంది, కింద ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకున్నాం మనం, ఏ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకున్నాం.
A/R హోల్ స్క్వేర్ ఎందుకు రాసాం చూడండి ఒకసారి. మళ్ళీ ఈ ట్రయాంగిల్ చూస్తే చూడండి ఒకసారి. PAO ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి. PAO ఇక్కడ AO అంటే ఎంత? స్మాల్ ఏ. రేడియస్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్. PO ఎంత? X. PA ఎంత? స్మాల్ ఆర్. P దగ్గర యాంగిల్ ఎంత? థీటా. కాబట్టి సైన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం? సైన్ థీటా అంటే సైన్ ఫంక్షన్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. థీటాకి ఆపోజిట్ ఏముంది? ఏఓగా. ఏఓ అంటే స్మాల్ ఏగా, రేడియస్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్. సో స్మాల్ ఏ బై హైపోటెన్యూస్ ఆర్. కాబట్టి ఏ బై ఆర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు? సైన్ థీటా రాయొచ్చు. సో సైన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఆర్. కాబట్టి ఏ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ థీటా రాయొచ్చుగా, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. కాబట్టి μ0 ni d theta by 2 sin theta into sin square theta. ఎందుకని a by r అంటే sin theta గా. న్యూమరేటర్ లో స్క్వేర్ ఉంది, డినామినేటర్ ఒక సైన్ ఉంది కాబట్టి ఒక sin theta క్యాన్సిల్ అవుతే ఫైనల్ గా మనకి ఏం మిగిలింది? μ0 ni by 2 sin theta d theta మిగిలిందమ్మా. ఇది ఏంటిది? dB. కాబట్టి ఇక్కడ dB అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ద small induction at a point P due to a coil of length dx or a coil AB. మనకి ఈ కాయిల్ వల్లే కాదు, మనకి ఏం కావాలి? B కావాలి. B అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఎంటైర్ సాలినాయిడ్. కాబట్టి DB నుంచి B రావాలంటే DBని ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఆ ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఇది చూద్దాం. ఇది టోటల్ సాలినాయిడ్ లెంగ్త్ ఎంత అంటున్నాము? L అనుకున్నాంగా. అందులో మొత్తం ఎన్ని టర్న్స్ ఉంటాయి? క్యాపిటల్ ఎన్ టర్న్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ స్మాల్ సర్కిల్స్ లా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అని ఎన్ టర్న్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇందులో ఏంటంటే ఇదేమో ఫస్ట్ టర్న్ అనుకుందాము, ఇదేమో లాస్ట్ టర్న్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ టర్న్, లాస్ట్ టర్న్. ఈ P అనే మన ఏమిటి? P దగ్గర ఇండక్షన్ కావాలి కదా, కాబట్టి ఈ P దగ్గర ఫస్ట్ టర్న్ చేసే యాంగిల్ థీటా 1 అన్న. అలాగే P దగ్గర చేసే లాస్ట్ టర్న్ అంటే ఎన్నో టర్న్? ఎన్. క్యాపిటల్ ఎంత టర్న్? అది థీటా 2 యాంగిల్ చేస్తుందన్న. సో ఇక్కడ థీటా 1 థీటా 2 అని రెండు చూపించాం. థీటా 1 అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద ఫస్ట్ టర్న్ విత్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్. అలాగే థీటా 2 అంటే ఏంటి? the angle made by the last turn, that means nth turn at a point P. So here theta 1 theta 2 are the angles made by first turn and the last turn at point P. కాబట్టి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఈ మనకి dB ఉంది కదా, కాబట్టి B రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రల్ dB. లిమిట్స్ ఏం వాడాలి? theta 1 to theta 2 అని వాడాలి. theta 1 theta 2 ఏంటి? They are angles made by first and the last turns respectively with respect to the axis of the solenoid. అదే చేసాము ఇక్కడ చూడండి. B ఇంటిగ్రల్ dB from theta 1 to theta 2. μ0 కాన్స్టెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ స్మాల్ అండ్ కాన్స్టెంట్, కరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ త్రూ సాలినాయిడ్ I కాన్స్టెంట్, 2 కాన్స్టెంట్ గా బయట తీసుకొచ్చాం. ఇంకేం మిగిలింది? ఇంటిగ్రల్ sin theta d theta. సైన్ థీటాకి ఇంటిగ్రేషన్ తెలుసుగా, మైనస్ కాస్ థీటా కదా, కాబట్టి అదే రాశాం. మైనస్ కాస్ థీటా ఫ్రమ్ theta 1 to theta 2. కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది? μ0 ni by 2 మైనస్ కాస్ థీటా 2 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కాస్ థీటా 1 కాబట్టి ముందు మనం ప్లస్ రాసుకుంటాం కాబట్టి కాస్ థీటా 1 మైనస్ కాస్ థీటా 2 అనేది మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అన్న. కాబట్టి B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? μ0 ni by 2 into cos theta 1 minus cos theta 2. It is the induction at point P due to solenoid. తర్వాత మనకి ఏంటి? దీన్ని బట్టి డిఫరెంట్ కేసెస్ అమ్మ. ఏంటి? ఇన్సైడ్ ఎలా ఉంటుంది, లేకపోతే at one point at one end ఎలా ఉండిద్ది, అలాగే ఫైనైట్ లెంగ్త్ లో సెంటర్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్ ఎలా, డిఫరెంట్ కేసెస్ లో మనం రాసుకోవచ్చు. ఇది మన ప్రీవియస్ లో at the center of the loop, వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది లూప్ అనే 2 కేసు ఎలా వచ్చాయో ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్ ఆఫ్ వెరీ లెంగ్త్ ఆఫ్ వెరీ లాంగ్ సాలినాయిడ్, ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్ ద ఇండక్షన్
ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకసారి మీకు ఈ ఫిగర్ చూస్తే అర్థం అవుతాం. θ1 ఏంటిది? ఇట్ ఇస్ ది యాంగిల్ మేడ్ బై సార్ జాతీయ పాయింట్ ఏరన్నా. θ1 అంటే ఏంటి? యాంగిల్ మేడ్ బై ఫస్ట్ టర్న్ θ1. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇది లెంగ్త్ ఎల్ అన్నాక ఈ లెంగ్త్ ఎల్ అని చాలా ఎక్కువ అనుకున్నాం, లాంగ్ సాలినాయిడ్ అనుకున్నాం. ఇంకొంచెం పెంచాం అనుకో టువర్డ్స్ రైట్, అంటే లెంగ్త్ పెరిగినట్టేగా. లెంగ్త్ పెరిగితే ఫస్ట్ టర్న్ కూడా ఏమవుద్ది? కొంచెం టువర్డ్స్ రైట్కి వెళ్తుందిగా. ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్తే మళ్ళీ ఆ లైన్ కలిపితే θ1 వాల్యూ ఏమవుతుంది? తగ్గుద్ది. ఇంకా పెద్ద తీసుకున్నాం అనుకో, ఇంకా θ1 ఏమవుతుంది? తగ్గుద్ది. ఇంకా కొంచెం ఇంకా లెంగ్త్ తీసుకుంటే ఈ విధంగా లెంగ్త్ పెరుగుతున్న కొలితే θ1 వాల్యూ ఏమవుద్ది? తగ్గుతూ ఉంటుంది. తగ్గి తగ్గి లాస్ట్ కి దేంతో కోయిన్సైడ్ అవుద్ది? యాక్సిస్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్ తో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. అంటే θ1 వాల్యూ ఏమవుద్ది? 0 అయిపోతుంది. సో as the length of the solid increases, θ1 value gradually decreases and finally it becomes 0 degree. అలాగే లెంగ్త్ పెంచుతున్నాం అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వల్ల సాలిడ్ లెంగ్త్ పెరుగుద్దిగా. పెరుగుతుంటే ఈ θ2 కూడా ఏమవుద్ది? పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఫస్ట్ టర్న్ ఏమవుతే θ1 వాల్యూ తగ్గుద్ది, లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతే θ2 వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఇంకా పెంచాం అనుకో, ఇంకా లెంగ్త్ పెరుగుతుంది అనుకో సాలినాయిడ్. లాంగ్ సాలినాయిడ్ తీసుకుంటే θ2 పెరిగి పెరిగి ఆఖరికి ఈ θ2 ఇది ఏమవుతుంది? ఇట్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద యాక్సిస్. అంటే θ2 ఇది డాటెడ్ లైన్ అయిపోద్దిగా. లైన్ అంటే ఎంత అని చెప్తాం? 180 degrees గా పై రేడియస్. సో ఫర్ లాంగ్ సాలినాయిడ్ అంటే θ1 వాల్యూ ఎంత తీసుకోవచ్చు? 0గా తీసుకోవచ్చు. θ2 అంటే పైగా తీసుకోవాలి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్ solenoid, inside the solenoid we consider the point, then the angles are considered as θ1 is equal to 0 degree and θ2 is equal to pi అన్నాం. ఇదే చూడండి, at an axial side for a long solenoid θ1 is 0 and θ2 is equal to pi. కాబట్టి ఈక్వేషన్ 3 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో, θ1 0, cos 0 అంటే 1 రాసాం, cos pi అంటే -1 కదా, కాబట్టి మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 2 అవుతుందిగా బ్రాకెట్ లో. 2 క్యాన్సిల్ అవుతూ మనకి ఏం మిగులుతుంది? జస్ట్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 ni. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. కాబట్టి ఇన్సైడ్ at a point P inside a long solenoid, the induction is equal to μ0 Nim. ఇక్కడ స్మాల్ n వస్తాం. స్మాల్ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ N by N. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. లేదు లేకపోతే ఎట్ ఇంకో కేసులో ఎట్ 1 ఎండ్ అన్నాం అనుకో. ఎట్ 1 ఎండ్ అంటే ఈ P అనేది ఇన్సైడ్ కాకుండా ఒక ఎండ్ తీసుకున్నాం అనుకో. ఎండ్ తీసుకుంటే అప్పుడు θ1 ఎంత అవుతుంది? లాంగ్ సాలినాయిడ్ కాబట్టి θ1 0 గానే ఉంటుంది. ఎట్ 1 ఎండ్ కాబట్టి P అనేది ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంటాం. ఇది చూడండి, మీ ఏర్ హెడ్ దగ్గర P వస్తుంది, ఎందుకని ఎట్ 1 ఎండ్ అంటున్నాం కాబట్టి. అప్పుడు θ2 ఈ లైన్ కలుపుతాం, θ2 ఎంత అయినట్టు? 90 అవుతుంది, 90. కాబట్టి θ1 ఏమో 0, θ2 ఏమో 90 degrees. ఇప్పుడు ఎట్ 1 ఎండ్ అయినప్పుడు కాబట్టి θ1 0, θ2 is equal 90 degrees. ఇప్పుడు ఇది ఎట్ 1 ఎండ్ పాయింట్, అప్పుడు 0, cos 0 అంటే 1, cos 90 అంటే 0 కాబట్టి ఈసారి ఎంత వస్తుంది? μ0 ni by 2 వస్తుంది. ఇన్సైడ్ సాలినాయిడ్ అయితే ఎంత వచ్చింది మనకి? ఈక్వేషన్ 4 లో μ0 ni వచ్చింది. ఎట్ 1 ఎండ్ అంటే ఎంత వచ్చింది? μ0 ni by 2 వచ్చింది. కాబట్టి ఎంత వచ్చింది మనకి? కరెక్ట్ గా ఇందాడ ఇన్సైడ్ దాంట్కంటే ఇందులో హాఫ్ అవుతుంది అనేది చెప్పచ్చు. అలాగే ఇంకో కేసు తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఏం మనం తీసుకుంది ఈ 2 కేసులు ఫర్ ఏ లాంగ్ సాలినాయిడ్. అలా కాబట్టి ఫైనట్ లెంగ్త్ అనుకుందాం. ఫైనట్ లెంగ్త్ కూడా లెంగ్త్ ఎంత అందాం? ఎల్ అందాం. కాబట్టి P అనేది కరెక్ట్ సెంటర్ లో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్ ఆఫ్ ఫైనట్ లెంగ్త్, ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ చాలా తక్కువ. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఎల్ వాల్యూ తక్కువ కాబట్టి ఫిగర్ చూస్తే చూడండి ఒకసారి, P అనేది సెంటర్ లో తీసుకున్నాం. మొత్తం లెంగ్త్ ఎంత అంటున్నాం? ఎల్ అంటున్నాం. ఇక్కడ P సెంటర్ కాబట్టి టువర్డ్స్ రైట్ ఎంత అవుద్ది? P సెంటర్ కాబట్టి టువర్డ్స్ రైట్ L by 2 అవుద్ది. టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఎంత అవుద్ది? L by 2 అవుద్ది. మళ్ళీ ఇది ఎంత అవుద్ది? ఈ డాటెడ్ లైన్ నుంచి టర్న్స్ అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్ ఏగా, కాబట్టి ఈ హైపోటెన్యూస్ ఎంత అవుద్ది? పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఇదేమో L by 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ దట్ మీన్స్ L square by 4 ప్లస్
A square is equal to hypotenuse. Alage left side there is another triangle. It is the L by 2 and it is the small a and it is equal to hypotenuse is equal to square root of a square plus L square by 4 రాసుకోవచ్చుగా. బట్ ఇక్కడ 2 ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి. θ1 కి సంబంధించి ఒక ట్రయాంగిల్, ఈ యాంగిల్ θ2 కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుద్ది, మొత్తం స్ట్రైట్ లైన్ అంటే పై కాబట్టి ఇది ఎంత పై మైనస్ θ2 అవుతుంది. పై మైనస్ θ2 ఒక యాంగిల్, అలాగే ఇంకో యాంగిల్ θ1. దీని నుంచి మనం ఈసారి మనకు ఉండే ఏంటి ఫార్ములా కాస్ θ1 మైనస్ కాస్ θ2 కదా. కాస్ అంటే ఈసారి ఏం రాయాలి, ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ రాస్తాం కదా. కాబట్టి θ1 కి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుద్ది L by 2, హైపోటెనస్ ఎంత అవుద్ది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ బై 4. అలాగే ఇక్కడ కాస్ పై మైనస్ θ2 ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రయాంగిల్. ఇది కూడా ఏమవుద్ది కాస్ పై మైనస్ θ2 అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ లెంగ్త్ ఎంత L by 2, హైపోటెనస్ అంటే ఏం రాయాలి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ బై 4. బట్ కాస్ పై మైనస్ θ2 అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి కాస్ పై మైనస్ θ2 అంటే మైనస్ కాస్ θ2 రాస్తాం కదా. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చుండం ఒకసారి. కాస్ θ1 అంటే L by 2 ఎడ్జసెంట్ సైడ్, ఎందుకని P అనేది సెంటర్, మొత్తం లెంగ్త్ L, P సెంటర్ కాబట్టి టువర్డ్స్ రైట్ హ్యాండ్ ఎంత ఉంటుంది L by 2 డిస్టెన్స్. సో L by 2 బై హైపోటెనస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ బై 4 ఇది వచ్చింది. అలాగే ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా లెఫ్ట్ ట్రయాంగిల్, దాన్ని బట్టి కాస్ పై మైనస్ θ2 అది కూడా సేమ్, ఎందుకని ఎడ్జసెంట్ సైడ్ L by 2 a స్క్వేర్, బట్ కాస్ పై మైనస్ θ2 అంటే మైనస్ కాస్ θ2 వస్తేగా. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మనకి b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 b ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 ni by 2 cos θ1 మైనస్ cos θ2. cos θ2 ఆల్రెడీ మైనస్ వచ్చింది, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా b అనేది వస్తాం. ఇది μ0 ni by 2, ఇక్కడ సేమ్ క్వాంటిటీగా L ప్లస్ బై సంథింగ్ ప్లస్ L బై సంథింగ్ కాబట్టి L ప్లస్ L 2L by 4 a స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ హోల్ పవర్ హాఫ్. 2 క్యాన్సిల్ అయినట్టు మనకి ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ μ0 I nL by 4 a స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1 by 2. ఇదేంటిది ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సోలనాయిడ్ ఆఫ్ ఫైనైట్ లెంగ్త్. కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ ది సోలనాయిడ్ ఇండక్షన్ అంటే ఏం చెప్పాలి మనం, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 I nL by 4 a స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ హోల్ పవర్ హాఫ్ డాట్ స్క్వేర్ రూట్. ఇక్కడ μ0 అంటే పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్, I is equal to current strength, small n is equal to number of turns per unit length, L is equal to length of the solenoid. కానీ ఇక్కడ ఈ NL ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ N కూడా రాయొచ్చు, ఎందుకని మొత్తం లెంగ్త్ L లెంగ్త్ లో n టర్న్స్ ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి స్మాల్ n is equal to ఏం రాసి n by L ఆర్ స్మాల్ n L is equal to క్యాపిటల్ N రాయొచ్చుగా. కాబట్టి మనకి ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా సమ్స్ లో ఉపయోగపడతాయి. ఫర్ యూనిట్ లెంగ్త్ అని చెప్పేసి డేటా ఇస్తేనేమో స్మాల్ n సంబంధించిన ఫార్ములా ఉపయోగించాలి, టోటల్ టర్న్స్ అని ఇస్తే క్యాపిటల్ N వంట ఫార్ములా ఉపయోగించాలి. కాబట్టి రెండు సేమ్, స్మాల్ n వాడితే L అని రాయాలి, అదే NL ప్లస్ క్యాపిటల్ N ఉంచినట్లయితే μ0 I క్యాపిటల్ N by 4 a స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ హోల్ పవర్ హాఫ్. ఇది మనకి ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఏ సోలనాయిడ్. కాబట్టి ఒకసారి ఇది చూడండి, ఒకసారి ఈ 3 అప్లికేషన్లో ఏదైనా ఒకటి ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతుంటారు. ఇది బయాడ్ సెవర్స్ లా అంటే ఏంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి derive the induction due to a straight conductor or loop or solenoid. ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ డెఫినెట్ గా అడుగుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే సోలనాయిడ్ ఉపయోగించి, అది బయాడ్ సెవర్స్ లో ఉపయోగించి సోలనాయిడ్ యొక్క ఇండక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. సో ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ఇండక్షన్ అంటే గుర్తుంది కదా, ఏంటిది అది, it is the magnetic flux passing through unit area. It is the quantity or the magnitude of the magnetic flux passing through unit area of the material perpendicular to the surface pi b by a అన్న. కాబట్టి దీనికోసం ఒకసారి బ్రీఫ్ గా వినండి. There is a long solenoid of length L. A is the radius of the solenoid. Capital N is the total number of turns in solenoid. Let I be the
current strength passing through the solenoid, and O is the center of the solenoid. And our aim is to calculate the induction at point P on the axis of the solenoid at a distance x from point O. For this purpose, imagine the given solenoid is divided into a number of small circular coils. Consider one such coil AB of length dx, and in length dx, the number of turns are n small n dx, where small n means it is the number of turns per unit length. So small n is equal to capital N by L. So the induction due to this coil AB at point P, we know that dB is equal to mu naught n dx IA square by 2 into A square plus X square whole power 3 by 2. It is the induction due to n dx turns. And from the triangles, dx is equal to r d theta by sin theta, and A square plus X square is equal to r square, and A by r is equal to sin theta. And all these values are put in dB Biot-Savart expression, then it is equal to equation number 2 denoted by the number 2 equation, which is equal to mu naught Ni by 2 sin theta d theta. And the induction at point P due to entire solenoid is obtained integrating the dB between the limits theta 1 and theta 2, where theta 1 and theta 2 are the angles made by first and the last turn at point P. At point P. So theta 1, theta 2 are the angles made by first and the last turn at point P. And integral sin theta means minus cos theta, and substitute the lower limit and upper limit theta 1, theta 2, then it is the equation number 3 gives the induction at a point P due to solenoid on axis. And there are different cases for a long solenoid inside the solenoid. Theta 1 is equal to 0 and theta 2 is equal to pi, then it is equal to mu naught Ni, small n. At one end, theta 1 is equal to 0 and theta 2 is equal to pi, which is equal to mu naught Ni by 2. And in third case, it is the finite length of L and exactly at the center of the solenoid. Then we calculate cos theta 1 and cos theta 2 values and substitute in equation. The B is equal to mu naught Ni by 2 cos theta 1 minus cos theta 2. And finally we get V is equal to mu naught In small n L by 4 A square plus L square whole power half. And in terms of total terms, capital N, it is same as B is equal to mu naught I capital N by 4 A square plus L square whole power half. It is the magnetic induction due to a solenoid. ఇదమ్మా మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ యూనిట్ లో Biot-Savart అంటే ఏంటి, ఇండక్షన్ డ్యూ టు స్ట్రైట్ కండక్టర్, ఇండక్షన్ డ్యూ టు లూప్, ఇండక్షన్ డ్యూ టు solenoid అనేది నేర్చుకున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.